قوم کی پارٹی سے ہے، ان کے بھی ہزاروں کی تعداد میں ورکروں کو شہید کیا گیا، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ آج ہمیں یہ تربیت ملا ہے کہ اپنے مہمانوں کا ہم اٹھ کے استقبال کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں قابل احترام قائد بلوچستان جناب سردار اختر جان مینگل کو کہ وہ یہاں پہ آ کے بلوچ قوم کا، اس ملک کا، اس سرزمین کا آواز آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگوں نے جواب دینا۔ زندہ ہے بھٹو، بلوچ کا بھٹو، بلوچ کا بھٹو، زندہ بھٹو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف آور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، اس جمع غفیر میں بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں، ساتھیوں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا کہ انہوں نے ہمیں آج کے اس جلسے میں مدعو کیا۔ آپ کی اجازت سے کیونکہ سندھ کی دھرتی پہ آیا ہوں تو عجیب بات ہوگی کہ میں سندھ کی میٹھی زبان میں اگر مخاطب نہ ہوں، بلاول صاحب اگر اجازت ہو تو کچھ الفاظ میں سندھی میں بھی سندھ جی دھرتی سے تعلق رکھن وارا ہوں، جتری کے آنکھ پانجی یا مٹی عزیزہ جکی آنکھ کے نہ پانجی دھرتی جے مٹی سا پیارا، اج جن انداز میں اسان جو اتے استقبال کیو، سندھ جی ثقافت، سندھ جی مہمان نوازی جو جکو اج کو نقشو پیش کیو، پانجی طرفاں پانجے دوستان کے طرفاں ہن مجمع میں بیٹھل تمام پیپلز پارٹی کے دوستن جو، پیپلز پارٹی کی قیادت جو، ورکرن جو اور مختلف علاقوں کا آئل سیاسی پارٹیوں نے تعلق رکھنے والے دوستوں جو پانچے طرفاں پانچی پارٹی طرفاں جو کوئی شکریہ ادا کران تو گرو دل تے گرے پی کہ سجی تقریر ہوں سندھی میں کراں، لیکن کچھ مجبوریوں آئین بیٹھل بار جا مانو بھی آئین شاید مجھے زبان سندھی میں نہ سمجھی سکن، ایڈی مٹھی زبان ہے کہ دل نتی گرے کہنے کہ چھڑی بھی زبان پارے ونیا، تمام زبانیوں اسالا قابل احترامن، تمام قومیوں اسالا قابل احترامن، لیکن سندھ و بلوچستان جو جگو رشتو آ یہ ہے نا پاکستان نے ٹھڑن کئی سال پہری جگو اسان جو آن جو رشتو آ مجھو داڑو تا وٹھی میڑ گڑ جو رشتو اسان جو سندھ و بلوچستان جو قائم آ، ان رشتے کے نہ ہتے جی سیاست ختم کرے سگی ہے، ان رشتے کے نہ ہتے جی آمریت ختم کرے سگی ہے، سندھ بلوچستان میں جدی بھی بائیں لگی ہے، اسان جی پناہگاہ بلوچستان جی پناہگاہ ہمیشہ سندھ رہی ہے، اور سندھ تے کدی کا مصیبت آئی ہے اسان بلوچستان وارن جا دروازہ ہمیشہ سندھ واری لا کھلل رہے ہیں۔ ہاں اجازت ہے تھوڑا اردو میں بھی گالائیں۔ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی
13ਵੀं शहादत के सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हैं, जिसने अपनी तमाम तर जिंदगी जमहूरियत की बहाली, जमहूरी इदारों की मजबूती, आमिरों का मुकाबला, इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, महकूम अवाम के हुकूक की आवाज बुलंद की, यहां तक कि वो इसी जद्दोजहद में शहीद की गई। एक आमिर के दौर से उसने अपनी सियासत का आगाज किया और एक आमिर के दौर में उसको शहीद किया गया। कौन है वो आमिर? आज हमारे सामने ये सवाल उठता है कि जिन आमिरों के खिलाफ यहां पर जद्दोजहदें की गई हैं, जिन फौजी डिक्टेटरों के खिलाफ यहां पर लोगों ने जमहूरियत का अलम बुलंद करने की कोशिश की, उन आमिरों का ताल्लुक क्या किसी गैर मुल्की फौज से था? क्या उनका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से था? क्या वो फौज के जनरल्स किसी बैरूनी मुल्क से आमद हुए थे? नहीं। आज हमें सोचना यह है कि इस मकबरे में जो कब्रें बनाई गई हैं वो किनके हाथों से? यहां पर सियासी पार्टी के वर्करों को कोड़े मारे गए, किनके हाथों से? यहां पर लोगों को तख्तेदार पर लटकाया गया, वो आमिर किस फौज से थे? यहां पर औरतों को बेवा कर दिया गया, यहां पर बच्चों को यतीम कर दिया गया, यहां पर घरों के घर उजाड़ दिए गए, यहां पर लोगों की जमीनों तक कब्जे कर दिए गए, यहां की सियासत पर कब्जा कर दिया गया, यहां की पार्लियामेंट पर कब्जा कर दिया गया, यहां के आईन को तोड़ा गया, यहां के सियासतदानों को पाबंदे सलासल किया गया, यहां के सियासतदानों को जलावतन तक कर दिया गया, यहां के बच्चों को अगवा कर दिया गया। कौन है वो? मैं इसका इल्जाम हिंदुस्तान की फौज पर लगाऊं? इसका जिम्मेदार जनरल अरोड़ा तो नहीं था भाई। यहां बलूचिस्तान में 5 फौजी मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। अफगानिस्तान की फौज पर हम पे हमला नहीं किया, हमारे हमसाय ममालिक ईरान ने हम पर हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने हम पे हमला नहीं किया। इस मुल्क के जनरलों ने हम पर हमला किया। इस मुल्क के जनरलों ने यहां का आईन तोड़ा, इस मुल्क के जनरलों ने इस मुल्क को तोड़ा, इस मुल्क के जनरलों ने हमारी माओ बहनों को बेवा कर दिया, इस मुल्क के जनरलों ने हमारे बच्चों को यतीम कर दिया। यहां पर शहरों के बजाय कब्रिस्तान आबाद कर दिए गए। लेकिन मुझे कोई एक मिसाल दी जाए। हमारे गांव के गांव कब्जे कर दिए गए हैं भाई, स्कूल कब्जे कर दिए गए हैं, तालीमी इदारे कब्जे किए जा रहे हैं। कल मैं आ रहा था तो किसी दोस्त ने मुझे एक पर्चा दिया कि कराची में मलीर और गडाब के इलाकों में स्कूलों पर कब्जा करके वहां के स्टूडेंट्स को जो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं कि जी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाएंगे। ओ भाई, तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तुम दुश्मनों के बच्चों को कहां पढ़ा सकोगे? इस मुल्क में 70 सालों से उन्होंने हुक्मरानी की है। उन 70 सालों में
यहाँ के सियासी पार्टियों को तोड़ा गया, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए, कबायली झगड़े पैदा कर दिए गए, एक कबीले को दूसरे कबीले से लड़ाया गया, एक कौम को दूसरी कौम से लड़ाया दिया गया। लेकिन मुझे कोई आज ये बताए कि जिस मुल्क से आपकी दुश्मनी है, जिस मुल्क के लिए इस फौज की दुश्मनी के लिए इस फौज को बनाया गया है, उस मुल्क की 1 इंच जमीन भी आपने आज तक कब्जा की है? 1 इंच। लेकिन अपनी जमीन गंवाई है आपने। बंगाल को बांग्लादेश आपके नारवा सलूक से बना दिया गया। आपने अपने बलूचिस्तान के कई इलाके डॉलरों के एवजान जो है हमसाया मुमालिक तक भेज दिए। अपनी बच्चियां, अपनी औरतें, अपने बच्चे डॉलरों के एवजान आपने जो है अमेरिकन और यूरोपीय मुमालिक में भेज दिए। उसके बदले में आपको रकमात मिले, उसके बदले में आपको इमदादें मिली, उसके बदले में आपको जो है हथियार मिले। और वही हथियार आपने दुश्मनों को चलाने के बजाय वही टैंक, वही जेट तैयारे जिससे आपको दुश्मनों पर हमला करना था, सिंधी हम था चोन उत तो जी कुकुड़ अंधी है ना, उत तो जी कुकुड़ ॾिसी न थी सके, वो हमले हम पे करते रहे। और फिर भी हम इनको, कभी हम उनको फरिश्तों का नाम देते हैं, कभी हम उनको खलाई मखलूक का नाम देते हैं, कभी हम उनको डिक्टेटरों का नाम देते हैं, कभी हम उनको सिलेक्टरों का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज इनके लिए काफी नहीं है। ये खलाई मखलूक नहीं, ऐसी हरकतें करने वाले जो डायन अपने घर के आंगन में आग लगाए, उसको खलाई मखलूक नहीं बल्कि शैतानी मखलूक कहा जाता है। ये हरकतें सिर्फ शैतानी मखलूक कर सकती है, तो इनका नाम बदलना होगा। उनको बताना होगा आपका मुकाबला जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टियों से है। और जब तक इस मुल्क में उनकी बालादस्ती को खत्म नहीं किया जाता, जब तक यहां पर जमहूरियत का वो अलम बुलंद नहीं किया जाता, यहां पर सिंध में रहने वाले को सिंधी समझा जाए, बलूचिस्तान में रहने वालों को बलूचिस्तानी समझा जाए, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों को पश्तून समझा जाए, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी समझा जाए, और उनको तमाम बराबर हुकूक दिए जाए, तो फिर समझते हैं हम यहां पर बिल्कुल जमहूरियत का आलम जो है बुलंद हो सकता है। मिसिंग पर्सन का जो मसला है, जिस तरह के बलूचिस्तान में मसला है, इसी तरह सिंध में मसला है। मुझे ख्याल में सिंध में मुश्किल है को अड़ो गोठ बतो होंदो जिते मिसिंग पर्सन जो मसलो न होंदो। न्याणियूं अज भी वञो रोडिन ते, प्रेस क्लब जे साम्हूं न्याणियूं मथां जेकी उन जे मथे ते चादर बि न आहे, मथो उगाड़ो करे पंहिंजे ॿारनि जे ॾींहुं राति पिया रोअनि। बलूचिस्तान मां कोयटे खां वठी कराची तां वठी इस्लामाबाद ताणी असांजा न्याणियूं, असांजा ॿार जेके आहिनि की हुकूमत जा लना। ऐं मूंखे यादि आहे, ऐं खुशदार में वियोसि इलेक्शन खां पहिरीं, हिकिड़ी तकरीब हुई, 12वीं खे इनाम ते ॾिनोसीं असां स्कूल में। त हिकिड़ो नंढड़ो छोकिरो हो, उनखे असां मेडल ते ॾिनो त मूं वटि रोंदो आयो कि साईं मूंखे मेडल नथो खपे। त मूं चयो पुट छा खपे तो? चए मुंहिंजो पियो जेको 5 साली का गुम, उहो मूंखे ॾियाराए ॾे। अमी ॾिसो, जिन ॿार जे 5 साल जे उमिरि में उनजो पे गुम थी वञे, 10 साली ताणी उनखे ख़बर न हुजे उनजी क़बर किथे आहे, उन न्याणीअ खे ख़बर इहा न हुजे कि उहा बेवा थी हुई आहे या इहा सुधो शादी शुदा आहे, उन जे दिलि ते छा गुज़रंदी। इहे ॾुख अवी बि था सहियो, असूं बि पिया सहियूं, लेकिन कॾहिं ताणी इहे ॾुख सहंदासीं? असूं बि इंसान आहियूं, असांजे दिलि में सीने में भी दिल है, को मुटको पत्थर त न आहे। असूं रड़ियूं करे करे असांजी त गला ॿेई विया आहिनि।
लेकिन हुक्मरान जेके आहिनि असांजी ॻाल्हियूं नथा ॿुधनि, पोइ बि था चवनि जी बलूचिस्तान जा माण्हू नाराज़ आहिनि। उन जे बावजूद असूं घुरूं था कि हिन मुल्क से हलणु घुरूं, लेकिन उन कीमत ते असूं बिल्कुल हम उस कीमत पर बिल्कुल नहीं चल सके जहां पे मेरी इज्जत महफूज नहीं हो। मेरे लिए दुनिया की कोई भी कीमती चीज जो है मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं जितनी अहमियत मेरी माँ बहनों की इज्जत है। मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता जहां पे मेरी माँ बहनों की इज्जत महफूज ना हो। अब मुल्क को छोड़ें, लोग हिजरत करते हैं, लोग अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, उस सरजमीन को छोड़ के जाते हैं जहां पर उनकी इज्जतें महफूज नहीं होती। हम इस मुल्क से अलहदा नहीं होना चाहते, लेकिन हमारी इज्जतों पर हाथ मत रखो, हमारे बच्चों को यतीम मत करो, हमारी माओ बहनों को बेवा मत करो। हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप जब इस नेच पर पहुंच जाएंगे फिर हमसे गिला मत करें। फिर इसके गुनाहगार पहले भी बांग्लादेश को अलग करने वाले जिम्मेदार आप थे। अगर आज सिंध में ये जुल्म ज्यादतियां आप करते हैं, बलूचिस्तान में भी जो जुल्म ज्यादतियां आप करते हैं, फिर आगे आने वाले दिनों के जिम्मेदार भी आप लोग खुद होंगे, चाहे वो वर्दी वाले हों, चाहे उसके साथ वो शेरवानी वाले हों। मेगर साहब मादरत के साथ कि 5:20 पे शहीद बीबी की शहादत का टाइम है, आप उसके बाद अपनी तकरीर बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। और ये ऐसा वक्त है जब हमसे हमारी माँ, जब इस कौम से एक रहबर, जब शहीद भुट्टो की अजीम बेटी को इसलिए शहीद किया गया था, जब बिलावल साहब मासूम थे, जब बीबी आसफा मासूम थी, जब बीबी बख्तावर मासूम थी, और उन बच्चों को छोड़ के वो जो कायद आई थी उसको शहीद किया गया था, पाकिस्तान की जंजीर को तोड़ा गया था। बड़े गम के साथ मैं इस दुआ के टाइम आगा गौहर अली साहब को गुजारिश करूंगा कि शहीद बीबी की इस शहादत के वक्त दुआएं करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, वो लम्हा आ गया कि आज ये लम्हा आज से 13 साल पहले हमारी बीबी को शहीद किया गया, और यही वक्त था। और आज हम इसी वक्त उनकी शहादत पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हाथों को बारगाहे एज़दी में बुलंद करें कि हम अपनी बीबी के दर्जात के लिए बुलंद करें। सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी कि कम से कम एक बार बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहकर इस माहौल को पाक कीजिएगा। एक बार और बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहिए। और जितनी बीबी से मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ेंगे सब लोग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या इलाहुल आलमीन, या रहमान रहीमीन, या अकरमुल अकरमीन, या मालिकुल मुल्क, या सत्तारुल अय्यूब, या बाबार इलाहा। आज तेरी मखलूक में लाखों अवाम अपनी शहीद बीबी को खिराज पेश करने के लिए, खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके मज़ार पर इकट्ठा हुए हैं। तू मालिक इन लाखों लोगों की दुआओं को मकबूल करते हुए हमारी शहीद बीबी के दर्जात को बुलंद फरमा। मालिक व मौला, उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, वो बीबी जो आलम इस्लाम की अजीम शहज़ादी, आलम इस्लाम की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म, जिसकी तमाम उम्र जमहूरियत के लिए, गरीब आवाम के हकूक़ की पासदारी के लिए और जद्दोजहद के लिए इबारत है। मालिक, तूने उनकी शहादत को कबूल फरमाया। आज तभी लाखों अवाम यहाँ हाजिर होते हैं। मालिक, तू उनके खून के समरात से इस गरीब आवाम को मुस्तफ़ीज़ और मुज़य्यन फरमा। मालिक व मौला, बीबी के नूर नज़र, बीबी के लख्त जिगर और हम सब के महबूब कायद जनाब बिलावल के लिए दुआ है कि वो अपनी वालिदा के पाकीज़ा और नेक मिशन पर चलते हुए उनके ख्वाब को पूरा करे। मालिक व मौला, बीबी के सरताज, बीबी के सर के ताज, मर्द आहन,
جنہوں نے اپنی زندگی کے 11 حسین سال بی کی محبت کے نظر کر دیے، عوام کی محبت کی نظر کیے. جناب آصف علی خان زرداری کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا فرما. اور میرے مولا یہ لاکھوں جیالے، یہ لاکھوں کارکن جو اپنی بی کی محبت میں آج بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر میدان عمل میں موجود رہتے ہیں، مالک و مولا تجھ سے دعا ہے کہ ان کارکنوں کو، ان جیالوں کو بی کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں اس پر چلتے ہوئے ان کے خواب کو پورا کرے عطا فرما. جو ہمارے جیالے بزرگ دوست ہم سے جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے، اسی جد و جہد کے دوران رخصت ہوئے، میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. راشد ربانی صاحب یہاں موجود ہوتے تھے، مخدوم امین فہیم صاحب، جناب سید قمر الزمان شاہ صاحب، اور جتنے بزرگ ہم سے رخصت ہوئے، مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس ہستی کے لیے میں یہاں اس اسٹیج پر دعا کروں کہ جو محسن پاکستان، جنہوں نے ایک ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کا منہ توڑا، میاں نواز شریف صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کروں. آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے. اور جتنے بھی قائدین موجود ہیں اور حق کے لیے اور سچ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور بی کے مشن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا مشن بی سے الگ نہیں ہے، یہ حق و صداقت کی فتح کا مشن ہے، اور ایک دن وہی کامیاب ہونا ہے. مالک ان سب کو بے حساب کامیابیوں سے سرفراز فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی جلسے کی کاروائی کنٹینیو کریں گے، اور میں سردار اختر جان بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تقریر کو جاری رکھیں. سردار اختر جان مینگل صاحب. ہماری بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک بچی، آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں میڈیا میں کافی، کریمہ بلوچ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی. یہاں پر پہلے تو اس کے بھائی کو مارا گیا، اس کے چاچا کو یہاں پر شہید کیا گیا. جب یہاں اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں پر زیادہ ہوئی تو اس کو تھریٹ کیا گیا، اور اس تھریٹ کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا کے اس نے پناہ لی. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے 2 دن سے وہ مسنگ تھی، اور مسنگ کے ہونے کے بعد کینیڈا میں جو ہے کسی جھیل میں اس کی لاش برآمد ہوئی. ہمیں یہاں پر بھی چین نصیب نہیں ہوتا جب ہم اپنی سرزمین چھوڑ کر دریائے غیر میں جا کے جب پناہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بخشا نہیں جاتا. اور اب یہ بہانہ کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ جی اس نے خودکشی کی ہے. ایک وہ بہادر بیٹی جس نے یہاں پر ان کا مقابلہ کیا، موت کا مقابلہ کیا، وہ کس کب اور کیسے جا کے وہاں پر خودکشی کر سکتی ہے؟ اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور مجھے جنرل مشرف کا وہ بیان آج تک یاد ہے کہ ہم ان کو جہاں پہ بھی چاہیں، ہماری ایجنسیاں اتنی طاقتور ہیں، ہم جب بھی چاہیں ان کو بیرون ملک بھی مار سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جنرل مشرف کا بیان اور ہمارے اس بچی کی موت کو جو ہے ایک ہی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کی جو ہماری خفیہ ایجنسی ہیں جو اس طرح کے کار کرنے میں ماہر ہیں، اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا جو بلوچستان میں مسئلہ ہے، میں بلاول بھٹو صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحب کی توجہ جو ہے اس کی طرف دلاؤں گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا جی گوادر کو جو ہے باڑ لگائی جا رہی ہے اور گوادر کے ماہی گیروں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ سمندر میں نہ جائیں. یہاں پر بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جزیرے بھی
قبضہ کیے جا رہے ہیں، بلوچستان کے جزیروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سٹیج سے اس مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. اگر باڑ لگائی جا رہی ہے تو کم سے کم اسلام آباد میں لگائی جائے، جہاں پر وزیر اعظم کو خطرہ ہے، صدر کو خطرہ ہے، ان کے وزراؤں کو خطرہ ہے، نہ کہ اس علاقے میں جہاں پر ہمارے ماہی گیر روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں. آخر میں صرف یہ عرض کروں گا ان وردی والوں سے اور بندوق والوں سے، بالکل ان کی طاقت پہ ہمیں کوئی وہ شک نہیں، لیکن جب بندوق والا کسی بلے والے کے پیچھے چھپتا ہے، ایک بندوق والا اور کسی بلے والے کے پیچھے چھپے، تو پھر مجھے جو ہے اس کی بہادری پر بھی کچھ کرنا حق بنتا ہے. بڑی مہربانی، لکھ تھوڑا ہوا جا.